डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास आप जी रोज ही लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे हो। प्रसंग चल रहा सी उबारे खान का। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਗਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ। कटी चार बैस्यो कहयो उबारा, पायो आज मोको मुकंदन दीदारा। चार कुकड़ियां बहन तो बाद हथ जोड़ के उबारे खान ने अर्ज की है, कहता कि अज मैनू मोक्ष दे दाते दा दीदारा होया। हृदय शांत पाई गयो मोह दूरं, दुखन नासकारी तू ही रूप रूरं। कहता है कि तुहाडा दीदारा करके दर्शन पा के मेरे हिरदे नूं शांति आ गई है। जिहड़ा मोह सी वो दूर चला गया। सच्चे पातशाह सारे दुखों का नाश हो गया। तुहाडा जिहड़ा रूप है ना, वो मानो कि दुखों का नाश करने वाला। आयस दे होया बे मुझको, निज ताम को जाए बहोर सोयाऊं। उबारे खान ने आख्या कि कृपा करके हुण मैनू अपने घर जाण दी आग्या दवो, मैं छेती ही घर जाके फिर तुहाडे चरनां दे विच पहुंच जावां। दीन दयाल करो करुणा, और रावर ध्यान नहीं बिसराऊं। कहंदा है दीन दयाल सतगुरु जी करुणा करो, दया करो, मैं तुहाडे ध्यान नूं एक खिण मात्र भी नहीं बिसरावांगा, नहीं भुलावांगा। हो जग के करता हरता निज, नाम दिजै घर भूखण पाऊं। कहंदा कि तुसीं संसार दे रचन वाले भी हो और संसार दे नाश करन वाले भी हो और संसार नूं भुगताउण वाले भी हो। कहंदा कि कृपा करके अपना नाम रूपी जिहड़ा गहना है वो मैनू दिओ, ताकि तुहाडा नाम रूपी गहना मैं अपने गल दे विच सजा सकां। देख दीदार निहाल पयो, अब लिए रजाए बिना ना सिधाऊं। कहंदा कि तुहाडा दीदारा करके मैं निहाल हो गया हाँ, इस करके तुहाडी रजा तो बगैर, तुहाडे हुक्म तो बगैर मैं किते भी जा नहीं सकदा। कृपा करो, मैनू आग्या दिओ कि मैं एक बारी घर जावां, मैं छेती तुहाडे चरनां दे विच फिर हाजिर होवांगा। गुरु जी कयो त्यार होयो आहारा, करो खावनो फिर जइए उबारा। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या, कहंदे ने हे भाई, इस वेले ते जिहड़ा लंगर है वो तैयार हो चुका है। हे उबारे खां, पहला लंगर छक ला, फिर चलिया जा। निरंकार कीनी दया तोर हूं पै, बंदियो बंद छूट्यो तरयो मोह हूं पै। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने
हे उबारे खां, निरंकार दी तेरे उत्ते बहुत ही ज्यादा दया हुई है, मेहर हुई है। इस करके संसार दे जिहड़े बंधन ने वो तेरे छुट गए ने। और तरियो मोह हुपंग, कहण तो भाव है कि मोह रूपी जिहड़ा चिक्कड़ है ना, उस नूं तू तर लिया, उहदे चों निकल गए। कहे उबारा तपा जी, जह तह स्वर्ग आहार, जाचक जग जाचै सर्ब, एक तुही दातार। उस वेले उबारे खां कहंदा है, हे नानक तपा जी, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਚਕ ਜਗ ਜਾਚੈ ਸਰਬ, ਏਕ ਤੁਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਗਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਆਵ ਆਇਸ ਦੇਹੁ ਚਲੈ ਸਦਨ, ਪੁਨ ਤੂਰਨ ਆਣ ਪਿਖੋਂ ਬਦਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੜਾ ਆਣ ਕੇ ਤੱਕਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਲੀਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਜ ਧਾਮ ਗਇਓ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਧਾਰ ਲਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਏਕ ਫਕੀਰ ਸੁਅਦਰ ਹਮਾਨ, ਮਿਲਤੇ ਕੋ ਤਬ ਜਾਏ ਉਬਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਦਰ ਹਮਾਨ। ਉਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਅਦਰ ਹਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਰ ਹਮਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ। ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਜਗ ਮੇ ਮਨਤਾ ਬਹੋ, ਜਾਏ ਸਮੀਪ ਸੁਲਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਤਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਭਾਖਤ ਪਾਪੁਨ, बीच कली प्रगट्यो अवतारा। फकीर दे कोल बैठ के उबारे खां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी तारीफ करनी शुरू की। कहंदा, हे फकीर साईं जी सुनो, कलयुग दे समय दे विच अवतार पैदा होया। जाहि दीदार अगी गत पावैं, जैसो सुनियो हम तैसो निहारा। कहंदा है कि जिहड़े अवतार पैदा होए ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਦਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਣ ਸ਼ੇਖ ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਪਇਓ, ਜਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਨ ਤਪਾਏ ਦਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਬੜ ਗਿਆ। ਜਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਨ ਤਪਾਏ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਰਹੀ ਜਿਵ ਜੌਣ ਦੁਖਾਤਰ ਕੋ, ਤਾਰੀ ਈਰਖ ਕੋ ਬਚ ਬੋਲ ਤਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਫਕੀਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜੋਗਣ ਇਸਤਰੀ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਲੀਤ ਜਿਸ ਗੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਲੀਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਇਓ ਜਾਹੇ ਕੋ ਮੀਤ ਹੋ ਸੋਇਓ ਠਾਵੋ ਦੂਰ ਕਰ। ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਖੀ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਬਾਰਾ ਕਹੇ ਕਹਾਂ ਦੇਵੋ ਉਠਾਈ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹੇ ਦੇਵੋ ਉਠਾਈ, ਹੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕਮ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਓਗੇ। ਬੇਲੋਕਨ ਨ ਕੋ ਜੋ ਤਾਂਕੇ ਸਮਾਨਾ ਤਿਸੈ ਤੂੰ ਉਠਾਵੇਂ ਨ ਜਾਣੈ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਹੇ ਅਣਜਾਣ ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਅਦਰਮਾਨ ਫੇਰ ਬੈਨ ਕੋ ਬਖਾਨਿਆ ਅਜਾਨ ਮੂੜ ਮਤ ਤੂੰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਪਰਮਾਨਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਅਣਜਾਣ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੇ ਸੁਹਾਸ ਆਵਈਆ ਮਾਨਵਾ ਕਤੋਰਿਆ ਖੁਦਾਏ ਸੋ ਬਣਾਏ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਪਾਸ ਮੋਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਤੇ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਠਾਏ ਦੂਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰ बिलोक आप लीजिए इतनी तारीफ हिंदू की बहोर ना करीजिए। फकीर कहता है कि उठा के उस नूं देख के मैं दूर कर दियांगा, तुसी इस गल नूं देखोगे, इस तो बाद मेरे अगे रता मात्र भी किसी हिंदू दी तारीफ ना करे। ईमान त्यागे अपनो कबोल बोल तैं कहे ना और पास पाखिए न जाए मान मोया है। कहता है कि मेरे कोल ते तू अपने ईमान नूं धर्म नूं छड्ड के हिंदू दी सिफत कीती है, बड़े कबोल बोले ने। कहता ना और पास पाखिए किधरे होर दे कोल जाके उस हिंदू दी तारीफ ना करें, कम से कम मेरी इन्नी गल मान ले। बैनियो बारे खां कहे ओ हिंदू तुर्क ना सोए किसे उठावो शेख जी आप खुदाए जे होए। उस वेले उबारे खां कहता है कि हे फकीर वो ना हिंदू है ना वो तुर्क है, वो दोवां फिरकियां दे विचों कोई भी नहीं है। कहता है कि हे शेख जी, हे फकीर साईं जी, उस नूं किवें उठाओगे जो आप खुदाए होए। जे आप खुदा होवेगा ते उन्हूं किवें उठा देओगे। करके समझ आप मन माही बोलो बचन अपर ज्यों नाही। कहता है कि समझ करके कुछ सूझ बूझ दे नाल उन्हां दे वास्ते गल आखो, बोलन बचन अपर ज्यों नाही। कहता है कि वो होरना वर्गा कोई कच्चा नहीं है, समझ के जरा जबान नूं संभाल के फिर उन्हां दे वास्ते कोई गल आखो। क्योंकि बार बार उबारे खां इस करके घर जाण दी गल कर रहा सी, क्योंकि उसने फकीर नूं जाके दसना सी ते फकीर दे उत्ते किरपा करवाउणी सी। क्योंकि जिहड़े ऐसे महापुरख हुंदे ने वो परोपकारी हुंदे ने, दूसरिਆਂ ते उपकार करना चाहुंदे ने। इस करके उबारे खां सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आग्या लैके आया है कि जिहड़ा फकीर हंकारी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ गुरु जी ਦੀ ਕਿਸੇ तरह किरपा हो जाए।
लज्जत होवोगे पश्चाती, मिले जावे नहीं आवे बाती। उबारे खां कहंदा है कि इत्थे बड़ियां वड्डियां वड्डियां तुसीं गल्लां कहंदे हो, पर जदों तुसीं उन्हां दे सामने जाओगे ना, फिर तुहानूं एक भी गल नहीं आवेगी, उस वेले तुसीं शर्मिंदे हो जाओ। निज सम होए जे मत्सर कीजै, बड़ा होए तो बिनय भनीजै। कहंदा है कि जे ते मनुख दूसरे मनुख दे समान होवे, इक्को जिहा होवे ते ईर्खा भी कर सकदी है, पर कहंदे ने जे वड्डा होवे ओहदे नाल ईर्खा करनी योग नहीं बनदी, ओहदे अगे ते बेनती करनी ही चंगी गल। भली बात इस बिद मन जान, अस कह तू चणकीनी खान। उबारे खां कहंदा है कि भली बात चंगी गल इसे तरह दी है जिस तरह मैं तुहानूं दसी है, और इसे तरह तुसीं उस नूं मन्नो। इन्नी गल कह के उस वेले खान उबारे खां चुप कर गया। रिस सोर दा जरावई, चले न ते बस कोए, सिर गुर की उस्तत अदक, जरी जाए नहीं सोए। रिस दे नाल गुस्से दे नाल उस फकीर दा हिरदा ते बहुत ज्यादा सड़िया, पर उस दा उस वेले कोई वस नहीं सी चल सकदा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी उस्तति ने उस नूं बहुत ही ज्यादा साड़िया। जाए नहीं सोए, उस तो उस्तति गुरु जी दी जरी नहीं जाती। निज कर रहियो बारे खाना, अन्न खाए निस किया गुजराना। उबारे खां फकीर नूं मिलण तो बाद फिर अपने घर दे विच पहुंचिया, जाके उसने खाना खाधा ते फिर रात नूं गुजारिया। भोर पई ते भयो त्यारू, खोड़स गज ले अंबर चारू। जदों ही सवेर हुई ते सतगुरां नूं मिलण दे वास्ते तैयार होया, उबारे खां उस वेले खोड़स गज ले अंबर चारू 16 गज कपड़ा उसने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पेटा दे वास्ते सोना नाल लिया। एह बाफता जो बहु मोला, गमनियो गुर टिग हृदय अमोला। वो कपड़ा सी जिन्नू कहंदे ने बाफता। बाफता रेशमी एक वधिया किस्म दे कपड़े नू आख्या जांदा है, बड़ा वडमुला हुंदा है। बाफते दा कपड़ा सी और सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वास्ते वडमुला कपड़ा लैके गया। जाए अगारी धर के सो, हाथन बिखे गहे पग दो। जाके वो जरा कपड़ा सी वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच अर्पण कर दिता ते हथ जोड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरनां नू फड़िया। दीन होए कर गरीब निवाई, पद की रज निज मस्तक लाई। बड़ा दीन होके बड़ा आजिज होके अपनी धौन नू उसने थल्ले झुकाया है और सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलों की धूड़ी नू लैके उसने अपने मत्थे नू छुहाया। सर्ब बदन पर पुन कर फेरत, सन्मुख बैठ दर्श को हेरत। इस तो बाद अपने हत्थां नू उसने अपने सारे मूँह दे उत्ते फेरिया, अखां दे उत्ते फेरिया ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सामने होके बह गया और दर्शन करन लगा। श्री गुर बोले खान जी, कर ही भला खुदाए, नाम दान बख्शै तुम्हें मोह मनोज मिटाए। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे सामने वो बारे खां बैठा ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आसीस दिती। कहंदे ने करे भला खुदाए। हे खान जी, मैं चाहुंदा हां कि खुदा तुहाडा भला करे, नाम दान बख्शै तुम्हें मोह मनोज मिटाए। कि खुदा तुहानू नाम दा दान बख्शे, जिस दी बख्शिश दे नाल तुहाडे मोह दा जिहड़ा हनेरा है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाए। मैं ही कामना खुदा तो करदा। हमको उचित न ऐसे चीरा, निप पहरे हम हैं फकीरा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, उबारे खां जेड़े इस कपड़े दी भेटा
तू साडे वास्ते लैके आया है। गुरु जी कहंदे ने साडे वास्ते योग नहीं है। कहंदे ने निप पहरिया ऐसे जिहड़े कीमती कपड़े ने ਉਹ ਤੇ राजे महाराजे पहनते ने। हम एह फकीरा असीं ते गुरु जी कहंदे ने फकीर हाँ, असीं इन्हां कपड़िਆਂ ਨੂੰ किवें पहना। पहुँचो हमें जो आन्यो तो ही अस पोषच भूपत को सोही। गुरु जी कहंदे ने जे तू सत्कार दे वास्ते मेरे लिए कपड़े लैके आ गया है ते गुरु जी कहंदे ने कि समझ असीं प्रवान कर लए ने, पर असीं इन्हां नूं इस तरह शरीर दे उत्ते प्रवान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे जिहड़े कपड़े ने वो राजे पाउंदे ने, फकीर ऐसे कपड़े नहीं पहनदे। पायो संपूर्ण तुमको पाए बख्श लए हो आप खुदाए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मैं तेरी भावना की कदर करदा हां, जे तू लैके आ गया है ते समझ कि मैं तेरी इस भावना नूं पूरियां करके इन्हां नूं प्रवान कर लिया है। बख्श लए हो आप खुदाए, तू ते खुदा दे वल्लों बख्शिया होया और मेरी भी तेरे उत्ते सदीवी तौर ते बख्शिश। इउं सुन बोलियो तबै उबारा बख्शो किदों चाहो तुम मारा। उस वेले हथ जोड़ के उबारे खां कहंदा एक पासे कहंदे हो कि खुदा दे वल्लों बख्शिया होया हां और दूसरे पासे मेरी गल नूं मेरी बेनती नूं प्रवान नहीं करदे। कहंदा बख्शो किदों चाहो तुम मारा, कहंदा भावें बख्शो ते भावें तुसीं मार दो, पर मैं इस गल तो पिछे नहीं हटना। कहंदा जे बख्शो तो तन पर लीजै मारत मोह जे फेरन कीजै। कहंदा बख्शिश ते तां मनांगा जे मेरी दित्ती हुई भेटां नूं प्रवान करके शरीर दे उत्ते धारण करोगे, ते जे इस गल नूं मोड़ोगे ते फिर मैं समझांगा कि मेरे वास्ते मौत है, कोई बख्शिश वाली गल नहीं। देखियो जब प्रेम अद काया कर आयस एक दास पठाया। जदों इस तरह दी वारे खां ने अर्ज कीती, उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने देखिया कि इस दे मन दे विच बहुता ही ज्यादा मेरे वास्ते प्रेम दा हड़ चढ़िया होया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर वो वारे खां नूं कुछ नहीं आख्या। एक दास नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म दिता, आनो सीवन हार बुलाई जिस बिद होए खान हर खाई। एक सिख नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जाओ भाई सीन वाले दर्जी नूं इत्थे बुला के लै आओ, जिहड़े तरीके दे नाल खान खुश होवे असीं ओही काम करना चाहुंदे। करन उचित है भाव सपूरन गयो सिख सोयान्यो तूरन। गुरु जी कहंदे ने कि इस दी भावना नूं संपूर्ण करना चाहुंदे आ, पूरा करना चाहुंदे आ, इस करके गुरु जी कहंदे ने बुला लियाओ सीन वाले नूं। उसे वेले सिख काली दे नाल ही दर्जी नूं बुला लिया। दीन सो बस्तर तांके आगो सीवन हार मिनन तब लागो। सीन वाले नूं दर्जी दे अगे उस कपड़े नूं रख दिता गया ते फिर वो दर्जी उस नूं मिलन लगा। बहु सूखम जे सूत सुहावे सो मैं सोला साए कहावे। बहुत सूखम बरीक उसदा सूत है जिहदा कपड़ा बनया होया सै मैं सोलाया कहवावे। कहण तो पावे है सै मैं 16 सया कहावे। 16 सया वो कपड़ा है जिस दे ताने विचों 1600 तार पई होवे। इन्हां कपड़ियां दा बर 6 गिरां दे करीब हुंदा है। 6 गिरां दे विच 1600 तार दे अर्थ हन कि सूत्र बहुत ही ज्यादा बरीक है। इस तो इलावा जिस तो कनारी तिल्ला बनता है सो मैं से तिल्ले तो भाव के लाचा, तिल्ले वाला लाचा। लाचा एक रेशमी कपड़ा है जो अजे भी पिशावर दे विच विकदा है। उदों शायद तिल्ले वाला भी बनता होवे। कहण तो भाव है कि ऐसा वो कपड़ा सी जिहदी उस दर्जी ने तारीफ की। जो तुम पाखो तपा जी तैसो रुचिर बनाए दोए बने संबयान इस सिर गुर दए बताए। दर्जी ने आख्या हे नानक तपा जी जो तुसी कहंदे हो
ਉਹੀ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੋ ਬਣੇ ਸੰਭਿਆਨ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਸੰਭਿਆਨੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਦਰੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਾਨ ਬਚਨ ਤਬ ਸੀਵਨ ਹਾਰਾ, ਦਵੈ ਸੰਭਿਆਨ ਬਣਾਏ ਚਾਰਾ। ਮੰਨਿਆ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੋ ਚਾਦਰੇ ਉਸਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਤਨ ਪਰ ਪੁਨ ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੀਨੋ, ਨਿਜ ਬਹੁ ਦਾਸਨ ਕੋ ਗਤ ਦੀਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਾਦਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਰੁਚਰ ਸ਼ਬ ਤਵੇ ਉਬਾਰਾ, ਔਰ ਹਰਖਤ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਸੋਹਣੀ ਛਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਜ ਸਮਾਨ ਕੋ ਲਖੋ ਨਾ ਆਨਾ, ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ। ਸਰਬ ਜਗਤ ਪਤ ਮਹਿਤ ਉਦਾਰਾ, ਜੋ ਜੜ ਜੰਗਮ ਕੇਰ ਦਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਜੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵ ਭਈ ਮੁਝ ਹਾਥਾ, ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਭਇਓ ਸਨਾਥਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਚ ਕਹੇ, ਸੁਧ ਦਿਓ ਅਦਰ ਹਮਾਨ। ਹਮ ਸੋ ਕੈਸੇ ਰੋਸ ਕਰ, ਕੀਨੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਨੇ ਤੇ ਅਦਰ ਹਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ, ਦੱਸ ਕਿ ਅਦਰ ਹਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਕੈਸੋ ਰੋਸ ਕਰ ਕੀਨੇ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਬਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਚਰਜ ਵੈ ਕਰ ਤਬੇ ਉਬਾਰਾ, ਬਿਨ ਕਹੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਦਰ ਹਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਤ ਹੋਇਆ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਹਕੀਕਤ ਜਾਨੋ ਸੁਆਮੀ, ਕਿਆ ਬੂਝੋ ਮੁਝ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਪੁਨ ਜਿਸ ਬਿਦ ਤਿਨ ਬੈਣ ਅਲਾਏ, ਸੋ ਬਿਦ ਮੋਤੇ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਅਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਮੋਤੇ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੇਖ ਫਕੀਰ ਹਕਾਏ ਫਕੀਰਾ, ਨਹੀਂ ਫਕੀਰੀ ਮਗ ਕੇ ਤੀਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਾ ਭੇਖ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਕੀਰੀ ਦੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਸਰ ਅਤ ਅਦਕਾਏ, ਪਰ ਜਸ ਪਾਵਕ ਬੀਚ ਜਰਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਸਰ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰਾਇਆ ਜਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜੌਣ ਸਮਾਨਾ, ਤਿੰਨ ਚਕਵੇ ਨਿਆਈ ਦੁਖ ਮਾਨਾ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚਕਵੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਕਵੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕਵੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਚਕਵੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਰਾਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦਾ। ਗੁਰ ਪਾਖਿਓ ਤਿਸ ਬਿਦ ਕਹੋ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਬੋਲਿਓ ਸੋਏ। ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਓ ਕਛ ਕੀਜੀਏ, ਤੁਝ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਛਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਝ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਬੋਲਿਓ ਤਵੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ, ਇਹ ਦੁਰਮਤੀ ਜਿਹ ਮਨ ਮਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਦੁਰਮਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹ ਮਨ ਮਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਗੁਰ ਵਰਣਨ ਕਰੇ, ਖੁਨ ਸਿਓ ਗਰਬਤ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਣਸਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਗਰਬ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਖ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਪਲੀਤ, ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਕੇ ਜੋ ਤੈ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਕਿਆ ਤਾਰੀਫ ਤਿਹ ਕਰੇ ਉਹ ਚਾਰੂ, ਦਿਉ ਉਠਾਏ ਦੂਰ ਕਰ ਡਾਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ ਤਦਪ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸਮਝਾਇਓ, ਜੋ ਖੁਦਾਏ ਸੋ ਤਨ ਧਰ ਆਇਓ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਏਕ ਨਾ ਬਾਤ ਸਿਫਤ ਕੀ ਮਾਨੀ, ਰਹਿਓ ਅਫਰ ਔਰ ਅਤ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਬਸ ਮੋਰੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ, ਪਾਇਓ ਤੂਸ਼ਨੀ ਸੋਏ। ਇਸ ਬਿਦ ਗਰਬਤ ਸ਼ੇਖ ਔਰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਲੱਜਤ ਹੋਏ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਲੱਜਤ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਜਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣ ਤੇ ਉਪਰੰਤਾ, ਮੁਝ ਸੋ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਬਾਲੇ
अब तिह को देखी शेख फूकनी हरै बशेखी। भाई बाला जी ने सतगुरु जी कहते ने चल भाई बालिया उस नूं जाके देखिए शेख फूकनी हरै बशेखी। कहण तो पाव्या कि शेख दा चल जाके हंकार दूर करी। कह कर गमने कृपा नकेता करन शेख के लज्जत हेता। इस तो बाद किरपा दे कर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी शेख नूं मान तो रहत करन दे वास्ते उथों चल पए। चलो आगारी आप उबारा देर कुछक आगमन हमारा। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उबारे खां नूं हुक्म कीता। कहंदे ने हे उबारे खां तू अगे अगे चल साडे आउण दे विच थोड़ी अजे देर। गयो उबारा ढिग तेह काला गमने मंद मंद किर पाला। बड़ी काली दे नाल ही तत्काल उबारे खां उस फकीर दे कोल पहुंच गया। दूसरे पासे मट्ठी मट्ठी चाल दे नाल कृपालू सतगुरु सच्चे पातशाह जी भी उत्थे लागे चले। आगे सो सिवका आरूढ़ा जात किते अभिमानी गूढ़ा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने अगे की देखिया कि वह पालकी दे विच असवार है और किसी पासे अभिमानी वड्डा वो जा रहा। मान वजह के बृंद संगारे श्री गुर आवन सबन निहारे। बहुत सारे लोकां दी भीड़ सी उहदे नाल उसदे मरीद भी बहुत सारे सन। उस वेले सारियां ने देखा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी आ रहे हैं। शेख संग तब बचन अलावत सुनो शाह जी तपा सुहावत। लागे जाके उबारे खां ने उस फकीर नूं आख्या कहंदा है कि सुनो शाह जी तपा सुहावत। कहंदा हे शाह फकीर साईं जी देखो नानक तपा जी आ रहे हैं। अदर मान सुन कान ये आदर करने हेत उतरियो सेवका के तरे पिख बेदी कुल केत। पर फकीर उपरों बड़ा चंगा लगदा सी जिवें सज्जन ठग बाहरों बड़ा चंगा सी। कहंदे ने कि उसे वेले की कीता उस फकीर ने अदरमान जिसदा ना है सत्कार करन दे वास्ते झट ही पालकी तो थले उतर गए। अविलोकत सन्मुख होए ठांडो लखियो आज कस है चौ बाडो। देख के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं खड़ा हो गया। लखियो आज कस है चौ बाडो। मान लो कि इस तरह उसने दिखावा किया कि जिवें अज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिन चढ़िया हो। श्री गुर निकट मिले जब आए बोसी दस्त लई हर खाए। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अदरमान फकीर दे होर लागे होए ते अगे वध के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हत्थां नूं उसने चुम्या उस फकीर ने। अदरमान पुन बैन उचारे कहो तपा जी खैर तुम्हारे। अदरमा बड़ी निमरता दे नाल कहंदा हे नानक तपा जी खैर तुम्हारे की खैर सुख है सुख सांद है। गुरु कहो सुन अदर हमान अह खैर पर खैर ना जान। जदों उसने आख्या जी खैर सुख है ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने अह खैर पर खैर ना जान। गुरु जी कहंदे ने है ते खैर पर अदरमान इस नूं तू खैर ना जान। बहुरो बूझो खैर है खैर सो खैर ना जान। दूसरी वाली फिर फकीर ने आख्या कहंदा तपा जी खैर है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने खैर सो है ते खैर पर खैर ना जान। गुरु जी कहंदे ने खैर ते है पर इस नूं तू खैर ना जान। तीन बार पुन एह कहयो पुन कह अदर हमान। तीन वारी इसे तरह फकीर ने सवाल किया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हर वारी आख्या खैर है पर खैर ना समझ। तीन वारी इस तरह का बचन किया। उस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं वो अदरमान इंज कहंदा सुनो तपा जी आचरज मोरे कैसे बचन विचारों तेरे। अदरमान
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਓ ਖੈਰ ਪਰ ਪੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਦਿਓ ਮਾਇਨਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝਾਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੈਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਨਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਣਿਓ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਸੁਣੀਏ, ਖੈਰ ਭਲੀ ਸਭ ਬਿਦ ਹੀ ਗੁਣੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਖੈਰ ਭਲੀ ਬਿਦ ਸਭ ਹੀ ਗੁਣੀਏ। ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੈਰ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋ ਐਸੇ, ਦਿਓ ਉਠਾਏ ਕਹਿਓ ਤੁਮ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋ ਐਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਪਾਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਖੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਤੁਮਾਰਾ ਹਮ ਛੀਨੋ, ਕਹਿ ਦੋ ਦਰਬ ਖੇਪ ਕੋ ਲੀਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲ ਧਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਸ਼ਤਰਤਾ ਕਰ ਹਮ ਸੰਗਾ, ਕਹੋ ਕਿ ਦਿਉ ਉਠਾਓ ਨਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਸੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੱਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆਖੇ। ਸੋ ਸਥਾਨ ਅਬ ਲੀਜੀਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਤ ਉਠਾਏ, ਅਦਰ ਮਾਨ ਬੋਲਤ ਸੁਣਤ ਤੁਮ ਟਿਗ ਕੌਣ ਬਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਦਰਮਾਨ ਫਕੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਟਿਕ ਕੌਣ ਬਤਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ। ਕੂਰ ਕਹੈ ਮਾਰਤ ਚਖ ਸੋਊ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮ ਕਹਿਓ ਨਾ ਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਝਕ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕਰ ਚਮਕਿਓ ਤਬੇ ਉਬਾਰਾ, ਇਸ ਬਿਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਚਾਰਾ। ਔਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਬਿਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਆ ਗਾਵੇਂ, ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਹਮ ਤਾਹੇ ਉਠਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਉਂ ਮੁਕਰਤ ਲੱਜਤ ਅਬ ਹੋਏ, ਪੂਰਬ ਜੈਸੇ ਬਚਨ ਬਗੋਏ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਦਰ ਮਾਨ ਤਬ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ, ਤੁਮ ਬੈਠੋ ਨਿਜ ਖਾਨ ਠਿਕਾਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਰਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਤੁਮਰੀ ਸਮਤਾ ਨਾਹੀ, ਤੂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਰਹੋ ਔਰ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਨਾ ਅੜਾ। ਹਮ ਅਰ ਤਪਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ,
समझे आपस माहे, बोलन तुमरो नहीं बने कारण को नाहे। फकीर कहता मैं ते तपा ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਉਵਾਰੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਸੰਗ ਤਪੇ ਕੇ ਮੋਰ ਠਿਕਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗ ਤਪੇ ਕੇ ਮੋਰ ਠਿਕਾਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਪੀਰਨ ਪੀਰ ਪਾਇਓ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਹਾਂ ਮਰੀਦ ਪਾ ਚੇਰਨ ਚੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੀਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਕਰਤ ਹੋ ਤੋ ਨਿੰਦਾ ਪਸਚਾਤੀ, ਲਾਗੇ ਪਾਪ ਨਾ ਨੀਕੀ ਬਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਤੂੰ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਗੇ ਪਾਪ ਨਾ ਨੀਕੀ ਬਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ ਮੁਖ ਪਰ ਅਬਹੀ, ਪਾਛਲ ਦੋਖ ਨਸੇਗੋ ਤਬਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਛਲ ਦੋਖ ਨਸੇਗੋ ਤਬਹੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੋਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਸਕਾਨੇ ਗੁਣ ਖਾਨ ਦੇਖ ਉਬਾਰੇ ਕੀ ਦਸ਼ਾ, ਲੱਜਤ ਅਦਰਹਮਾਨ ਅਦਕ ਹਿਰਦੈ ਜਰਬਰ ਗਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਦਰਹਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰ ਭਰ ਗਇਓ, ਸੜ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਰਿਸਾਇਓ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ, ਅਜ ਹੁਣ ਸਮਝਤ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਤ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਊ, ਦੋਹਵੇਂ ਹੈ ਵਡੇਰੋ ਕਹੂ। ਫਿਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਤੋ ਕੌਣ ਸੋ ਤੁਮਨੇ ਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਬਤਾਵੋ ਕਰ ਨਿਰਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਹਮਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਵਿਦਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਵਿਦਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਬਾਦ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਬਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸੈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਾਨ ਵਧਾਵਣ ਹੇਤਾ, ਸਗਰੇ ਝਗੜੈ ਮੂੜ ਅਚੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਅਚੇਤ ਇਹ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਜਮ ਡਾਂਡ ਲਗਾਈ, ਦੈਤ ਵਿਖੇ ਉਰਜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਦੈਤ ਵਿਖੇ ਉਰਜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦ્વੈਸ਼ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਤੇ ਬਿਸਰਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਵਾਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਜਰਾਹ ਹੋਤ ਹੈ ਸਿਆਣੇ, ਅਸਤ ਘਾਵ ਕੇ ਭਗਨ ਸੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ। ਜਰਾਹ ਉਸ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ, ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜਰਾਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ, ਅਸਤ ਘਾਵ ਕੇ ਭਗਨ ਜੋ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਸਿਉਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਪੂਰਬ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸੈ ਤਾਹੀ, ਚਰਮ ਘਾਵ ਕੋ ਬਹੁਰ ਮਿਲਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਰਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਰਮ ਘਾਵ ਕੋ ਬਹੁਰ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਮ ਦੇ ਭਾਵ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਚ ਹਿਕਮਤ ਲਗ ਜਾਣਤ, ਭਗਨ ਅਸਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਜਾਣੂ ਛੋਟੇ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਭਗਨ ਅਸਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਖਕਾਓ ਸੋ ਦੇਹ ਮਿਲਾਈ, ਰਹਿ ਬਿਕਾਰ ਨਸੂਰ ਸਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹੱਡੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਬਿਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀ ਰੂਪੀ, ਨਸੂਰ ਸਦਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸੂਰ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਸੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਵੈਦ। ਤਿਉ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਖੋਵੇ ਸਰਬ ਬੇਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਬਹੁਰੋ ਦੇ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਤਿਨੈ ਨ ਹੈ ਭਵ ਪੀਰ ਲੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਵੈ ਨਾ ਭਵ ਪੀਰ ਲੇਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਮਨ ਬਿਕਾਰੇ ਸੇ ਨਾਸੈ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਗਤ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਣ ਆਦਿਕ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹਵੈ ਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਮ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਾਚਾ, ਨਹੀਂ ਲਖਾਇਓ ਰੂਪ ਸੋ ਸਾਚਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਦਰਹਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਸੇ ਮਾਨ ਮੈਂ ਪੱਖ ਕਰੇ ਹੀ, ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਪਛਾਣੈ ਦੇਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਪਛਾਣੈ ਦੇਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਤ ਰੂਪ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ,
केतक तू यद काए, नदर तरे आनत नहीं, दोनों पक्ष गवाए। उस वेले अब्दुरहमान फकीर कहंदा है, हे नानक तपा तू अपने आप नूं किन्ना को वड्डा समझदा है। कहंदा नदर तरे आनत नहीं, दोनों पक्ष गवाए। फकीर कहंदा है कि तू ते अपनी नजर दे थल्ले किसे नूं रखदा ही नहीं है, तू ते दोवां धर्मां दी निंदा कर रहा है। कहना ना मैं हिंदू हाँ ना मैं मुसलमान है, तू किन्ना को वड्डा है, तू अपनी नजर दे थल्ले किसे नूं रखदा ही नहीं। श्री गुर बोले नदर सो दूर, एक अकाल के रहे अदूर। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने फकीर साईं तू बिल्कुल सत बयान कीता है। कहंदे ने मैं किसे लागे दी चीज नूं नहीं देखदा। कहंदे ने नदर सो दूर, कहंदे ने मेरी जिहड़ी नजर है ना वो बहुत ज्यादा दूर है। एक अकाल के रहे हदूर, गुरु जी कहंदे ने एक अकाल पुरख दे कोल मेरी नजर रहिंदी है, होर किसे चीज नूं मैं लागे नहीं देखदा। सुनो शेख ये नीकी बात, आपा खोए कीजै मन शांत। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने सारियां तो शेख जी ये चंगी गल है कि मनुख नूं चाहीदा है आपे दे भाव नूं गवावे ते अपने मन नूं शांत करे। तिन ही एक निरंजन पाया, नाम जपत जिन आप गवाया। गुरु जी कहंदे ने जेड़े मनुख नाम नूं जप के अपने आपे दे भाव नूं गवा दिंदे ने उन्हां नूं निरंजन दी प्राप्ति हुंदी है, उन्हां नूं अकाल पुरख मिलदा है। खालक एक खलक बनाई, भला जो बिरा नीच उच ताई। गुरु जी कहंदे ने खालक ने मालिक ने सारी खलक नूं सारी दुनिया नूं बनाया है, भले भी बनाए ने बुरे भी बनाए ने नीच भी बनाए ने और उत्तम भी बनाए ने। नहीं आप ते को भयो, त्यों सब होए ज्यों निर्मयो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने अपने आप किसे दी बनावट नहीं बनी, कोई भी अपने आप नहीं बनया, जो भी कुछ अकाल पुरख ने बनाया है उसे तो बनया है। सब त्यों होए ज्यों निर्मयो, सारे उसे तरह होए ने जिस तरह उसने निर्मया है, भाव के जिस तरह उसने साजना कीती है उत्पत्ति कीती है उसे तरह सारे हुए। अस कह कृपा दृष्ट को देखी, कीनो दूर अहंकार बशेखी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर कृपा दी मेहर दी दृष्टि दे नाल उस फकीर दे वल तकिया, कीनो दूर अहंकार बशेखी। वड्डा जरा उसदा अहंकार सी ना एक खिण दे विच ही दूर कर दिता, क्योंकि गुरबाणी दे विच पाठ होंदा है कृपा कटाख अविलोकन कीनो, दास का दुख बेदारो। इस कथन के अनुसार सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा की। सो साध संगत जी समय की समाप्ति है, जिहड़ा अगे प्रसंग रह गया जिस तरह ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कल के प्रसंग के विच अगों बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत के सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होगी उस तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा अरज कर। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संताह कै सदा संग, ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।